আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমি আবার লাইভে আসলাম। আমরা ইসলাম ইজ এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এই বিষয়ের ওপরে আলোচনা করছিলাম। ইতিপূর্বে আমরা দুইটা লেকচার পর্ব শেষ করেছি। আজকে আমাদের তৃতীয় লেকচার শুরু করছি। টুডে I am here again to discuss with you about our topic, Islam is a complete code of life. On this topic we have already delivered 2 lectures, and today it is third lecture on the same topic. In our last lecture, in lecture 2, we have discussed about the importance of education and why education is important in Islam. As we have learned that Allah subhanahu wa ta'ala emphasized in Quran, and Prophet sallallahu alaihi wasallam also emphasized on education in his sayings. So in last lecture we were discussing about the creation of everything by God, that the God did not create anything in vain without reason. Every creation, there are reasons behind it. There are reasons. Without reason, God did not create anything. As we have exemplified the creation of ocean with its water, fishes, whale, shark, etc. We said the shark, why God created shark, whale in the ocean? To make a balance, the fishes laying eggs every year, every month, every day, millions of egg laying in the ocean, and they were becoming fish. If there were no shark, there were no whale, then within decades the ocean become full of fishes. So the God created whale and shark so that the sea can make a balance. If we think in this way about every creation, then we will understand that there is a link, there is a relations between the creation. So after that understanding that, we were and God also said that we have to think deep about the creation. We have to think deep with our mind, and we have to contemplate about the existence of God and his creation. And all these requires knowledge, and knowledge requires learning, and learning requires education. So without education we can't reach understanding of knowledge. Without education and learning, we will not be able to understand God and his existence and his creations. So our Prophet said
our Prophet said that the learning knowledge is an obligatory for every Muslim. Islam also encourages human in understanding God and nature by deep thinking, as I said. আমি বলেছি যে আগের আলোচনায় আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম যে গভীর অনুসন্ধান, গভীর নলেজের মাধ্যমেই আমাদের আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করতে হবে, আল্লাহর সৃষ্টিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এবং আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম যে একটা সাগর যদি আমরা দেখি, সাগরের ভিতরে মাছ থাকে, পানি থাকে, হাঙ্গর থাকে, তিমি থাকে। তো এই যে হাঙ্গর এবং তিমিগুলো যদি না থাকতো তাহলে সাগরে যে কোটি কোটি ডিম দিচ্ছে মাছ, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, তাহলে এগুলো বড় হয়ে সাগর ভরে যেত, মাছে ভরে যেত। তো হাঙ্গর এবং হোয়েল এবং আরও অন্যান্য প্রাণী, একটা প্রাণী ছোট প্রাণী বড় প্রাণীকে, ছোট মাছ বড় মাছকে খেয়ে খেয়ে এই যে একটা ব্যালেন্স তৈরি করছে, যার ফলে সাগর সবসময় সাগর রয়ে যাচ্ছে, এখানে কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য। তা আমরা যদি এগুলো বুঝতে চাই তাহলে কি দরকার? আমরা যদি আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে চাই, আমরা যদি আল্লাহর সৃষ্টিকে বুঝতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর আমরা যদি জ্ঞান অর্জন না করি তাহলে আমরা এইসব বুঝতে পারবো না। আমাদেরকে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হলে কী করতে হবে? আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং শিক্ষা ছাড়া আমরা কোনো কিছুই বুঝতে পারবো না। এই জন্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে বলেছেন। Al Quran also encourages human to become involved in understanding God, His creation and nature by deep thinking. As it observed, such as remember Allah standing, sitting, and reclining, and contemplate on the creation of the heavens and the earth. Our Lord, Thou creation are not in vain. Now we can understand that how Islam emphasize the importance, the value of education. Our Prophet says the ink of a learner is more precious than the blood of a martyr. রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে একজন জ্ঞান অনুসন্ধানকারীর, একজন জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান, দামি। তাহলে একজন শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞান যে সাধনা করে তার কলমের কালি মূল্যবান। কারণ যিনি শহীদ হচ্ছেন তিনি তো তার জীবন দিয়ে তিনি নিজেকে শেষ করে দিয়ে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তার দ্বারা হয়তো যখন তিনি শহীদ হচ্ছেন তখনকার পরিবেশের জন্য এইটা একটা আত্মত্যাগ, বড় একটা অবদান। কিন্তু যিনি জ্ঞান সাধনা করছেন, যিনি লিখছেন, তিনি কি করছেন? তিনি যে সৃষ্টি তৈরি করছেন তার লেখনের মাধ্যমে, তার কলমের কালি দিয়ে যে গ্রন্থ লিখছেন, সেইটা যুগে যুগে মানুষকে আলোর পথ দেখাবে, যুগে যুগে মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে, মানুষকে শিক্ষা দিবে। আর যে শিক্ষা দিয়ে সমাজে মানুষ নিজেদেরকে প্রতিভাবান এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে তৈরি হবে, আদর্শ সমাজ তৈরি হবে, এবং সেই সমাজ থেকে তারা আস্তে আস্তে আলোকিত মানুষ তৈরি হবে, এবং সেই মানুষরা যে রাষ্ট্র তৈরি করবে সেই রাষ্ট্র অত্যন্ত সুশৃঙ্খল হবে এবং শান্তিপূর্ণ হবে। আল্লাহ will raise those who have believed among you, and those who were given knowledge by degrees. এখানে বলা হচ্ছে, আল্লাহ বলতেছেন, আল কোরআনে বলতেছেন যে আল্লাহ will raise those who have believed among you, তোমাদের মধ্যে
যে বিশ্বাস করে, যে মুমিন, যে আল্লাহর উপর এবং আল্লাহর ইসলামের উপর বিশ্বাস করে, তাকে আল্লাহ উঠাবেন। অ্যান্ড দোজ, এবং তাদেরকে, হু আর গিভেন নলেজ বাই ডিগ্রিজ, এবং যারা জ্ঞান বিতরণ করত একটা পর্যায় পর্যন্ত। তাহলে যারা জ্ঞানের জন্য যারা কাজ করছেন এবং যারা নিজেরা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহর ওপর, তাদেরকে আল্লাহ রেইজ করবেন, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দিবেন। এখানেও আল্লাহ তাআলা এডুকেশনের উপর জোর দিয়েছেন। সিকিং নলেজ ইজ obligatory upon every Muslim. সুনান ইবনে মাজা হাদিস 204। সিকিং নলেজ, জ্ঞান অর্জন করা, ইজ অব্লিগেটরি, ফরজ, অবশ্য কর্তব্য, আপন এভরি মুসলিম, প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য। তাহলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন প্রত্যেকটা মুমিন এবং মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, অব্লিগেটরি। এবং আবার আমি বলতেছি, দ্য ইঙ্ক অফ এ স্কলার ইজ মোর স্যাক্রেড দেন দ্য ব্লাড অফ দি মার্টার। যে একজন স্কলার বা জ্ঞানী সাধকের কলমের কালি মোর স্যাক্রেড, অধিকতর পবিত্র, দেন দ্য ব্লাড অফ দি মার্টার, একজন শহীদের রক্তের চেয়ে। একজন শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কলমের কালি অধিকতর পবিত্র। কারণ ওই একই কথা, as I said that the ink creating something that will exist over the centuries, exist for decades and for centuries, and it will affect to promotion of knowledge, and which affect the paradigm shift from one civilization into another civilization. And by knowledge actually the world, modern world, how the modern world created, and we have many things about in the process of literature, science, tafsir, hadith, and history. All these made our present civilization little bit better than the previous civilization. A previous civilization was better than the previous of that civilization, and it is the ancient, medieval and modern, and all these from ancient to medieval and modern, these are the paradigm, and each paradigm shift happened based on knowledge and direction of the holy prophets and his guidance and the scholars. As I said, during the medieval period from 7th century to 17th century, the 1000 years, the Muslim scholars, scientists and thousands of Muslim scholars, they have written more than millions of books, and those books actually affected human brain, and this brain is actually contributed to make a greater civilization, better civilization later period, and by this way we have got the modern civilization. এই যে বিভিন্ন সময়ে যে জ্ঞান, ইসলাম যে জ্ঞানকে আধিক্য দিয়েছে, মধ্যযুগে যে মুসলমানরা যে জ্ঞান শিক্ষা করেছিল, সেই মুসলমানরা যে 1000 বছর যে জ্ঞান সাধনা এবং বই পুস্তক, বিজ্ঞান, দর্শন, সায়েন্স, আল খাওয়ারিজমি, উমর খাইয়াম, আল বিরুনি, ইবনে খালদুন, ইবনুল আরাবি, in every sphere of knowledge the Muslim contributed a lot, and those knowledge, their writings, their education actually impacted the human brain, and now we have got the modern civilization, and this modern civilization is founded on the writings and creation of millions of books and articles by the Muslim scholar over the 1000 years during the medieval period. This is the beauty of Islam, and this is the creation that Islam and our Prophet and Quran emphasized, that knowledge, that said the ink of the scholar is more sacred, more precious than the blood of the martyr. The Quran mentions and say
my Lord, increase me in knowledge. Quran also saying, Quran educating us how to ask help from God for knowledge, for acquiring knowledge. Quran saying, and say, my Lord, O my Lord, increase me in knowledge. এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা কিভাবে আল্লাহর কাছে আমরা চাইব জ্ঞান। আল্লাহ বলতেছেন তুমি বলো, মাই লর্ড, আমার প্রভু, আমার খোদা, আমার আল্লাহ, ইনক্রিজ মি, আমাকে অধিকভাবে আমার ইন নলেজ, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। এরপর আর একটা ইম্পর্টেন্ট হাদিস আমি আজকে এখানে এনেছি, যেটা আপনারা যেখান থেকে বুঝতে পারবেন যে ইসলাম কিভাবে জ্ঞানকে উৎসাহিত করেছে, জ্ঞান সাধনাকে উৎসাহিত করেছে। এটা একটা কৃতদাসী মেয়েকে নিয়ে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে আবু মুসা আল আশারি narrates that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who has a slave girl teaches her good manners, improves her education, and then manumits and marries her, will get a double reward. এখানে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে ওই ব্যক্তি যার একটা মেয়ে কৃতদাসী আছে, যে ব্যক্তির একটা মেয়ে কৃতদাসী আছে, সে যদি তাকে ভালো শিক্ষা দেয়, গুড ম্যানার, ভালো আচরণ শিক্ষা দেয়, তার ইমপ্রুভ হার এডুকেশন, তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে শিক্ষা দিয়ে, অ্যান্ড দেন ম্যানোমিটস অ্যান্ড ম্যারিজ হার। ম্যানোমিটস মানে হচ্ছে কৃতদাসীকে আজাদ করে দেওয়া, এবং তাকে যদি আজাদ করে দেয়, অ্যান্ড ম্যারিজ হার, এবং তারপর তাকে যদি বিবাহ করে, হি উইল গেট এ ডাবল রিওয়ার্ড, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে, দুইটা পুরস্কার পাবে। তাহলে এখন দেখেন যে সেই যুগে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অজুহাতে কৃতদাসী দাস এদেরকে মুক্ত করার উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের আগের যুগে এই পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন কৃতদাসী ছিল সারা বিশ্বে। তো ইসলাম কি করেছে? ইসলাম বলেছে তুমি যদি রোজা থাকতে না পারো, তাহলে তুমি একজন কৃতদাসীকে মুক্ত করে দাও। তোমার উপর যদি কোনো ধরনের যদি তোমার সাদকা বা কোনো ধরনের যদি তোমার কিছু দিতে হয়, আল্লাহর জন্য তুমি যে কাজটা করা দরকার তুমি সেইটা যদি করতে না পারো, তাহলে কি করো? কৃতদাস মুক্ত করে দাও। তো এইভাবে এখানেও বলছে যে তুমি যদি একটা কৃতদাসী মেয়েকে তুমি যদি যথাযথ শিক্ষা দান করো, এবং তাকে যদি উন্নত আচরণ দান করো, এবং তাকে যদি তুমি আজাদ করে দাও এবং বিবাহ করো, তাহলে তুমি ডাবল রিওয়ার্ড পাবে। এভাবে ইসলামী বিভিন্ন যুগে যুগে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে পরবর্তী খলিফা এবং ইসলামের শেষ দিকে এসেও এই কৃতদাসীদের মুক্ত করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল, যার ফলে অনেক কৃতদাসী কমে গিয়েছিল মুসলিম বিশ্বে। তো এই ক্ষেত্রেও একটা আমরা জ্ঞানের শিক্ষা পাচ্ছি যে কিভাবে আমরা জ্ঞান অর্জনকে, একজনকে জ্ঞান দান করা, ভালো আচরণ শেখানো, ভদ্রতা শেখানো, এবং তাকে বিবাহ করে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা, এইটা ইসলামের একটা উদারতার দিক। ইটস এ ভেরি লিবারাল থিঙ্কিং অফ ইসলাম, দ্যাট ইসলাম ইজ এনকারেজিং, ইফ ইউ হ্যাভ এ স্লেভ, গার্ল স্লেভ, then you educate her and educate her mannerism with high quality mannerism, and then manumits her, free her, and then marry her. And by this way Islam encourages over the centuries to make the slave free in many excuses. So Islam is not only a religion, it's a complete code of life. It's teaching us all aspects of society, not only personal affairs, not only religious affairs, but also social affairs, but also
also family affairs, and it's educating us to become more pious, more gentle, and more beneficent, so that the people of the society can feel calm and quiet and peace in their mind. This is the beauty of Islam. Here another hadith, the Prophet ﷺ says, God, His angels, and all those in the heavens and the earth, including ants in their hills and fish in the water, send down blessing on those who educate others in beneficial knowledge. It is very, very important sayings. What is saying here? The Prophet ﷺ said, God, His angel, and all those in the heavens and the earth, including ants in their hills and fish in the water, send down blessing on those who educate others in beneficial knowledge. How beautiful is this! Unbelievable. এখানে বলা হচ্ছে যে মহান আল্লাহ তাআলা তার ফেরেশতাগণ এবং এই নবমণ্ডলে, হেভেন্স, এই সাতবক আসমানে যারা আছে এবং এই জমিনে যারা আছে, এই ভূমণ্ডলে যারা আছে, পৃথিবীতে যারা আছে, ইনক্লুডিং পিপিলিকা, পাহাড়ে যে পিপিলিকা থাকে তাদের যে গর্তে বা পাহাড়ে, এবং সাগরে যে জলে যে মাছ থাকে, সবাই কি করে? সেন্ড ডাউন ব্লেসিং, অনুকম্পা পাঠায়, অনুগ্রহ পাঠায়। কার উপর? অন দোজ, তাদের উপর, হু এডুকেট আদার্স, যারা অন্যকে শিক্ষা দেয়, যারা অপরকে শিক্ষা দেয়, তাদের উপরে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা এবং এই আকাশসমূহের সাতবক আসমানে যারা আছে তারা, এরপরে পৃথিবীতে যারা আছে তারা, এর মধ্যে পিপিলিকা এবং জলের মধ্যে যে মাছ থাকে, তারাও যে অপরকে শিক্ষা দেয় তার উপরে কি করে? অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তার উপর শান্তি প্রার্থনা করে। আর সেই শিক্ষাটা কি শিক্ষা? যে শিক্ষাটা বেনিফিশিয়াল নলেজ, উপকারী জ্ঞান দান করে মানুষকে, অপরকে যে উপকারী জ্ঞান দান করে। যে উপকারী জ্ঞান কেন বলা হলো? বেনিফিশিয়াল নলেজ কেন বলা হলো? আমরা অনেক নলেজ আছে যে নলেজগুলো সমাজের উপকার করে না, বরং ক্ষতি করে। আজকের যুগে যে আমাদের মোবাইল ফোন, তারপরে ইন্টারনেট, তারপরে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব নলেজগুলো আমরা ছড়াইতেছে এই পাশ্চাত্য থেকে, এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের যারা পুঁজিবাদী মার্কেট করতেছে, তারা টাকার লোভে বাচ্চাদের চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দিয়ে ছাড়ছে, তারা অনেক সময় অনেক খারাপ অর্থবহ ও মিউজিক এবং সঙ্গীত ছাড়ছে। এই নলেজ দিয়ে আপনার উপর এই আল্লাহ এবং এই আকাশের ফেরেশতারা এবং এই পৃথিবীতে যারা আছে এরা আপনার উপর শান্তি কামনা করবেন না। ওই নলেজ আপনি শিক্ষা দেবেন যে নলেজ সমাজে উপকার নিয়ে আসবে, মানুষকে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে, মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, গুণাবলী, হিউম্যানিজমকে প্রমোট করবে। সেই নলেজ যখন যদি কেউ অপরকে শিক্ষা দেয়, তাহলে আল্লাহ, ফেরেশতা এবং আসমান সমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে, এই পিপিলিকা, পাহাড়ে পিপিলিকা এবং জলে মাছ সহ সবাই তার জন্য দোয়া করবে, তার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। তো এখান থেকে this is a very, very important sayings by Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is very important and very influential to educate people. And its significance is this:
If all the educated person, learned person, if do the same in their society, if they try to educate their neighbors, their known people, their family members, then the whole society will be beneficial. The whole society will be very, very good society, and that society can create a good state later on. So, the foundation of having a good state, good ruling system is producing a good citizen. And producing good citizens, how it is possible? Not it is possible by only educational institutions, by primary school or secondary school or college or university, but Prophet said everyone should educate the people beside them, the people within their race. They should educate the beneficial knowledge, and then the whole society will become a knowledge. If they go to the school, university or not, it is our duty. And if we follow this hadith, then there will be no person in the society uneducated, and everyone will have good education, good learning, and they have good knowledge, and then the society will be enlightened and the state will be beneficial and a just state. After discussing the influence of Prophet ﷺ and his sayings and Al-Quran's diction towards preaching knowledge, towards building a society by sharing knowledge, by transferring knowledge, now we will see how Prophet ﷺ ruled. How was his rule as a ruler, as a head of the state, how he performed everything. Now we will discuss about Islamic State in Medina and Mecca, the emergence of the era of enlightenment. Prophet, what was the actual mission of Prophet? As I said, the human being in this world is not only for animal, as an animal here, but we have some obligation, that obligation given by Allah subhanahu wa ta'ala, by God, that I said in my previous lecture, when God intended to create human being, then he called the angels and he disclosed this desire in front of them and saying, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, I am going to make my viceroy in the earth. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা দিয়েছেন, আল কোরআন যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই কোরআন এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাটা কি? আদর্শ নাগরিক তৈরি করার শিক্ষা, আলোকিত মানুষ সৃষ্টির শিক্ষা, ইনসানে কামেল তৈরি করার শিক্ষা, পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করার শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা কেন? এই শিক্ষা আমরা মানুষ, যেমন আমি আগের লেকচারে বলেছি, আমরা শুধু মাত্র মানুষ না, মানুষ একটা প্রাণী না, অন্য অন্য প্রাণীদের মতো আমরা না, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার চিন্তা করেন, তখন ফেরেশতাদের ডাকলেন, তাদের সামনে বললেন যে আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠাতে চাই। এবং সেই যে খলিফা, সেই যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, this signify a speciality, that ashraful makhlukat. How we are ashraful makhlukat? This term ashraful makhlukat relates the word khalifa. Allah didn't say inni ja'ilun fil ardi insan, because মানুষের আরবি ইনসান,
আল্লাহ যদি মানুষ সৃষ্টির কথা বলতেন তাহলে তো আল্লাহ বলতেন ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি ইনসান। আল্লাহ তো তা বলেননি, আল্লাহ বলছেন খলিফা। আর খলিফা ইজ সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান ইনসান। আল্লাহ তাআলা খলিফা বলেছেন, তো খলিফা তো ইনসান বা মানুষের চেয়ে আলাদা, মানে বিশেষ খলিফা টার্ম, যে তার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যারা এই পৃথিবীতে বাস করবে, এই সুন্দর পৃথিবীর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, এই নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের মাঝখানে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তো সেই মালিক হিসেবে এই পৃথিবীতে বসবাস করা, এই পৃথিবীর যে প্রকৃতির শোভা, পৃথিবীর যে ভালো ভালো খাবার, এই যে মাছ, এই যে গোশত আমরা যে খাই, এইগুলো সব কিছু আল্লাহর। এবং আল্লাহ আমাদেরকে এইখানে পাঠিয়েছেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা এগুলো উপভোগ করব, কিন্তু we have to try to establish peace and harmony and a just rule in this society among the human being. So humanism is the main education. Humanism and Khalifa relates the ruling system. Here is the political philosophy of Islam. এখানে খলিফার মধ্যেই ইসলামের যে রাজনৈতিক দর্শন সেটা এখানে নিহিত আছে, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পৃথিবীর শস্য শ্যামলা, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু আমরা উপভোগ করব, কিন্তু বিনিময়ে কি? বিনিময়ে এই মানব সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং মানব সমাজের মধ্যে একটা বৈষম্যহীন সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে, আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তখনই কেবল আমরা আল্লাহর খলিফা হতে পারবো। তো এই যে আমাদের রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন মদিনা রাষ্ট্র গঠন করলেন? এই খলিফা হিসেবে। তিনি একদিকে খলিফা মানুষ হিসেবে, আর একদিকে আল্লাহর মেসেঞ্জার, রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে। রাসূলের উপর দুইটা দায়িত্ব, একটা হচ্ছে তিনি নিজে এখানে খলিফা হিসেবে নিজেকে তৈরি করবেন, তারপরে আর একটা তিনি নবী হিসেবে এই পৃথিবীর অন্য যে খলিফা আমরা আছি তাদেরকে শিক্ষা দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাদের উপরে ঐশী গ্রন্থ নাজিল করেছেন। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাদের প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বহুবার এসেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, জ্ঞান, ট্রান্সফারিং নলেজ from God to prophet, and this is here is also knowledge. So knowledge is everywhere. So our prophet, when he acquired knowledge, when he got his prophecy at the age of 40, then he started ruling in Makkah, in Medina, state of Medina, and how Prophet sallallahu alaihi wasallam dealt with the local people, local leaders, and established a peaceful society, peaceful state, peaceful ruling system. We have to learn about this, and in our next lecture we will discuss about the state of Medina and how Prophet acted as a prophet and as a head of state, and how he made a peaceful society that can be an exemplification for us to try to make a peaceful state, keeping in mind the Islam is a complete code of life. Next Saturday we will discuss again at the same time 9 p.m. inshallah. Thank you very much. Khoda Hafiz.